کہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے پہلے ہلال امر کا کوآرڈینیٹر ضلعی سطح پر جو آپ کو عہدہ دیا گیا تھا وہ آپ نے 3 ماہ انجوائے کرنے کے بعد چھوڑ دیا، تو یہ جو آپ کو کوآرڈینیٹر ہلال امر کے بعد اب ضلعی سطح پر سوشل ویلفیئر اور بیت المال کا کوآرڈینیٹر بنایا گیا ہے، یہ کتنے مہینے کے بعد آپ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ پہلے تو آپ یہ انٹرویو اپنا انٹرسٹنگ بنا صاحب یہ آپ کا جو عہدہ آپ کو دیا گیا ہے اس میں مین کردار کس کا ہے اور کس کو آپ کریڈٹ دیں گے؟ لازمی بات ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے ہی دیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہی ہیں پارٹی ضلعی کوآرڈینیٹر کا عہدہ سنبھالا ہے، آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اور دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عہدہ جو آپ کو ملا ہے اس منصب پر آپ کو فائز کرنے میں کس کا کردار ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی تو میں خود دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے علم میں ہی ہے یہ باتیں ساری، باقی کوئی چیز آپ کو ملتی ہے تو اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی ایسی چیز کے لیے منتخب کیا ہے جس کی توقعات ہمارا جو نیچے گراس روٹ لیول کا طبقہ ہے وہ امیدیں باندھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے امیدیں بنانے کا ایک سبب بنایا ہے، تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں یا اللہ جو امیدیں بنائے ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی مجھے توفیق دینا، اور تاکہ میں یہ کام سر انجام دے سکوں، کیونکہ آپ سب کے علم میں ہے میری، اگر آپ 2 سال 3 سال 4 سال پیچھے جا کر اگر آپ پوسٹیں اٹھائیں گے یا اس سے بھی پیچھے جائیں گے، میرا مقصد الحمدللہ فلاح و بہبود کا ہی ہے، میرا مائنڈ جو ہے وہی ہے، ذہن جو وہی ہے، اور میں اکثر اپنی پوسٹوں پہ لکھتا ہوتا تھا کہ میرا مقصد فلاحی کام، اگر آپ دیکھیں تو آپ اس عہدے سے خوش ہیں؟ میں ہر اس عہدے سے خوش ہوں جس سے کسی غریب کا کام آپ کسی کے کام آ سکے، تو آپ کو یہ عہدہ دیا ہے، یہ عہدہ دیا گیا ہے پارٹی کی طرف سے؟ ایک منٹ، مقصد یہ ہے کہ اس میں مجھے وہ کردار ادا کرنے کے لیے اگر مجھے اختیارات ہوں گے، جو کہ ابھی میں سمجھ رہا ہوں ان چیزوں کو، تو پھر تو میں سمجھوں گا کہ ویل اینڈ گڈ، اچھی چیز ہے، اس کو مجھے کرنا چاہیے۔ اگر وہی جو روایتی عموماً میں نے دیکھا لوگ صرف اپنی شہرت کے لیے ٹیگ لگانے کے لیے عہدے لیتے ہیں، تو معذرت سے مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں مجھے الحمدللہ، یعنی کہ اگر آپ کے معیار پر یہ عہدہ نہ پورا اترا تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ میرا معیار نہیں ہے، میں کہتا ہوں لوگوں کی جو توقعات ہیں ان پر پورا اترنا چاہیے۔ اصل چیز ہے جو لوگ توقعات رکھتے ہیں، اگر آپ کو دیکھیں، اب آپ نے یہ ویڈیو بنائی ہے، آپ نے توقع کی ہے کہ لوگ دیکھیں، جب آپ کی ویڈیو لوگ نہیں دیکھیں گے آپ کہیں گے یار مزہ نہیں آیا، پھر کوشش کریں گے، تو توقعات ہوتی ہیں، چھوڑنا رکھنا چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، چیز کی اہمیت ہوتی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، اصل چیز کرنا ہے، گول ہوتا ہے۔ یہ آپ کا جو عہدہ آپ کو دیا گیا ہے اس میں مین کردار کس کا ہے اور کس کو آپ کریڈٹ دیں گے؟ لازمی بات ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، انہوں نے ہی دیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی وہی ہیں پارٹی نے، ظاہر ہے دیکھیں میری پارٹی کی جو خدمات ہیں وہ کوئی کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے، الحمدللہ سب جانتے ہیں، سب اس چیز کو دیکھتے ہیں، مجھے کسی کو، میرا خیال ہے یہ لوگوں سے میرا پیار ہے کہ مجھے جب بھی کچھ دیا گیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں لوگ جوک در جوک نہیں، آپ کے پاس پورے ملتان میں جتنی تعداد میں لوگ مبارکبادیں دینے آئے ہیں اس کی مثال کبھی نہیں ملتی تھی، پہلے بھی اب بھی، تو میں یہی تو کہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ اس سے ان کو کیا ہوگا، کیا فائدہ۔ وہ کہتے ہیں یار ایک ورکر کلاس کا جو بندہ ہے وہ اگر اسے کچھ دیا جا رہا ہے، اکنالجمنٹ اس کی جا رہی ہے، تو وہ پھر اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے وہ پیار دیتے ہیں، اور میں اسی پیار کو یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں نے پیار دیا ہے، میں تو کہتا ہوں آئی لو دوستو، آپ کا پیار ہی ہے جو مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے، اور میں آپ سب کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں یہ انشاءاللہ جو پیار کا سلسلہ ہے یہ اسی طرح ہمارا آپ کا جاری و ساری رہے گا، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ میں جو ذہن لے کر آیا ہوں وہ یہی ہے کہ کسی کے کام آئے، خدمت خلق، کسی کے بالکل خدمت خلق، کسی کے کام آ سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز آپ صاحب لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے پہلے ہلال امر کا کوآرڈینیٹر ضلعی سطح پر جو آپ کو عہدہ دیا گیا تھا وہ آپ نے 3 ماہ انجوائے کرنے کے بعد چھوڑ دیا، تو یہ جو آپ کو کوآرڈینیٹر ہلال امر کے بعد اب ضلعی سطح پر سوشل ویلفیئر اور بیت المال کا کوآرڈینیٹر بنایا گیا ہے، یہ کتنے مہینے کے بعد آپ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟
पहले तो आप ये इंटरव्यू अपना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो सवालात कर रहे हैं ना, वो मैं नहीं होने दूंगा, वो मुझे नहीं, पता मेरा हक बनता है सवाल करना, है। तो मेरा जवाब देना हक बनता है, तो आप जवाब दें। मैं दे रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि 3 साल सॉरी आपने 3 माह कहे हैं इंजॉय। भाईजान वहाँ कौन सी दूध की नहरें बह रही थी जो मैंने इंजॉय की है? देखिए ज़िलाई फतह का ओहदा कोई भी हो उसको आपने एंजॉय तो किया है। सवाल किया ना, अब जवाब ले। तो कौन सी दूध की नहरें बह रही थी जो मैंने एंजॉय की हैं? वो भी जाहिर सी बात है कि उसका एक सिस्टम है, वो सिस्टम उनकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मेरा ख्याल है मेरे से ज़्यादा ही पता है। तो ये आपने सवाल अपना जो मिर्च मसाला लगाने के लिए बनाया वो मैं पूरा नहीं होने दूंगा। मकसद एक ही है कि लोगों की खिदमत मतलब करने के आपके लिए। बारे में मशहूर है कि आप बहुत जल्द नाराज़ हो जाते हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, नाराज़ अपनों से ही हुआ जाता है यार, गैरों से तो नहीं अपने आप को मनाते भी हैं फिर? नहीं, बिल्कुल मनाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जब अपने मनाते हैं तो फिर नाराज़गी होनी भी नहीं चाहिए। और यही मेरा ख्याल है एक अच्छे माशरे का जो हुस्न है ना, वो यही होता है कि आप किसी यार घर में है, फैमिली है, आप घर में भाइयों से नाराज़गी हो जाती है, अजीज़ो अकारिब से नाराज़गी हो जाती है, क्या बात है वो ख़त्म हो जाती है? कभी भी नहीं खत्म होती है। हालांकि सबसे खूबसूरत रिश्ता है, एक सबसे मजबूत और खूबसूरत रिश्ता मियाँ बीवी का है, उनमें भी नाराज़गी हो जाती है यार। तो जब उनमें नाराज़गी होती हैं तो मान भी जाते हैं, वो भी फिर बच्चों की भी लाइनें होती हैं। तो ये क्या तो राव साहब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वर्कर्स में से हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का 10 से 12 साल का एक हिस्सा पार्टी को दिया है। क्या आप मुतमईन हैं कि आपने जो ज़िंदगी में स्ट्रगल की है पार्टी के लिए, आपकी जमात वही मैनिफेस्टो जो उन्होंने दिया था, जो ख्वाब आपको इमरान खान ने दिखाए थे, वो पूरे हो रहे हैं? देखें जी, पहली बात तो मुझे खुशी है कि मैंने एक मकसद के लिए जद्दोजहद की थी, और मेरा मकसद यही था कि इमरान खान का जो मकसद है ना, वो ये था कि एक ऐसा पाकिस्तान बनाया जाए जिस पाकिस्तान से महरूमियाँ ख़त्म हो सकें। अब आप कहेंगे कि जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं फिर वही बात कहूँगा कि इसके ज़िम्मेदार पुराने लोग हैं। ये एक रिवायती बात हो चुकी है जिसको हर कोई आकर यही दोहराता है। लेकिन मैं थोड़ी सी हटके बात ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क की जो हालत है ना इस वक्त, एक इंटरनेशनली सतह पे आप समझते हैं। आप मुतमईन हैं? नहीं, मैं तो मुतमईन हूँ, लेकिन मैं देखने वालों को भी कुछ बताना चाह रहा हूँ। मैं मुतमईन हूँ तो मैं आज खड़ा हूँ। अगर जिस दिन मैं समझूंगा कि मैं मुतमईन नहीं हूँ तो मैं छोड़ दूंगा। मैं कोई किसी से आप कोई गुलाम तो नहीं है? गुलाम तो नहीं है ना पटवारी हैं, ना पटवारी हैं, ना गुलाम है, हम ना जियाले हैं, बिल्कुल नहीं है। हम एक नजरिया लेकर आए हैं और उस नजरिए की सोच पर हम खड़े हैं। अच्छा ये बताएं कि आप 2018 से पहले की हुकूमत से जो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, क्या आपकी ज़िंदगी उसी तरह से खुशहाली की तरह गुजर रही है या अब उससे तंगी है? ये बताएं। नहीं, देखें मैं आपको बताता हूँ, ये सब अल्लाह की तरफ से होता है कि आप कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंसान कोशिश करता है, कामयाबी अल्लाह देता है। तो बाज़ औक़ात नशेब व फराज आते हैं ज़िंदगी में, कभी मामलात बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी स्लो हो जाते हैं, शट डाउन भी हो जाते हैं, बाज़ औक़ात सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बाहर क्या है, ये मेरे अल्लाह की तरफ से इंसान का काम है कोशिश करना, करते रहें, लगे रहें, एक मकसद गोल। अब आप लगे हुए हैं ना यूट्यूब पे, मैं आपको भी ये कहूँगा लगे रहें। इंशाल्लाह एक वक्त आपका ऐसा आएगा कि जब आप देखेंगे कि आप कहेंगे यार ये तो कामयाब हो गया। इंशाल्लाह मैं दुआ गो हूँ, जैसे आप मेरे लिए कोशिशें करते हैं, दुआएं करते हैं, यार मेरा भी तो काम। बेशक बेशक। मैं भी आपसे इसी तरह आपके लिए दुआ गो, और देखने वालों से यही कहूँगा कि आपको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब आपको सब सब्सक्राइब और फॉलो करेंगे तो आपको एक मोटिवेशन होगी, हौसला मिलेगा, ताकि आप अच्छी से अच्छी लोगों के लिए वीडियो बना सकें, कोई ऐसी चीज़ ला के दें जो सामने देखी जा सके। तो मैं ये समझता हूँ, मैं देखने वालों को, जो अगर मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं या जितने भी देख रहे हैं, मैं उन सबको ये कहूँगा कि कोई ना कोई हमें मशवरा दें कमेंट सेक्शन में, ताकि ऐसी वीडियो बनाई जाए जिससे आपका चैनल, मेरा भी चैनल, जो हम इकट्ठे ही एक फील्ड में है, तो हमारा जो चैनल है वो ग्रोथ करे। राव साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। आवाम के लिए एक पैगाम? आवाम के लिए यही पैगाम है, ये है मेरा
प्यारा पाकिस्तान, और पाकिस्तान से प्यार करें। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं, क्योंकि ये हमारी पहचान है, बेशक। इसीलिए पाकिस्तान से प्यार करें, अपनी फ़ौज से प्यार करें, ISI से प्यार करें और इमरान खान से प्यार करें। शुक्रिया।